അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഏറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ, വിശുദ്ധമായ ദുൽഹജ്ജിലെ ആദ്യ 10 മനോഹരമായ ദിനരാത്രങ്ങളിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ വിശുദ്ധമായ ദിനരാത്രങ്ങളുടെ പുണ്യങ്ങൾ പരിപൂർണമായി ലഭിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ നാം ഏവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആദ്യം തന്നെ തെറ്റില്ലാതെ സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ നമുക്കൊന്ന് പാരായണം ചെയ്യാം. അള്ളാഹു എല്ലാവിധ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാവൽ നൽകട്ടെ. നാം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു രക്ഷ നൽകട്ടെ, സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വൽ ഫജ്ർ وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الله رب العالمين പരിപൂർണമായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഈ വിശുദ്ധമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഏറെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ദിക്റുകൾ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ഈ വിശുദ്ധമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഏറെ മഹത്തരമായ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഒരു 11 തവണ നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാം. സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ധാരാളമായി ഓതുന്നവരെ യാ മാദിഹർ റഹ്മാൻ, അള്ളാഹുവിനെ മദ്ഹ് ചെയ്തവരെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മനോഹരമായ നിമിഷം നാളെ പരലോകത്തുണ്ടെന്നാണ്. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ അവനാൽ മാദിഹർ റഹ്മാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله رب العالمين നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അഫ്ളലു മാ ഖുൽതു വന്നബിയ്യൂന ഖൗല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഞാനും എനിക്ക് മുമ്പ് വന്ന മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വാക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഒരു 33 തവണ. അഫ്ളലു ദിക്ർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഏത് സദസ്സും സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ ഉതകുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം ഹബീബിന്റെ മദ്ഹാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്പം യാ അക്രമ വൈത്ത് ചൊല്ലി ഒരു 33 സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ഈ വിശുദ്ധമായ രാത്രിയുടെ ബറക്കത്ത് നാം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു കാവൽ നൽകട്ടെ. നമുക്ക് സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് മുറാദുകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 6 മണിക്ക് നടക്കുന്ന സ്വബാഹുൽ ഖൈർ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി, അതിലൂടെ ഹംദ് പറഞ്ഞ് ജീവിതം മാറി പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹു അതിലൂടെയെല്ലാം നമുക്ക് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ. ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ച ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു നീക്കുമാറാകട്ടെ. യാ അക്രമൽ ഖൽഖി മാ ലിമൻ അലൂദു ബിഹി സിവാക ഇൻദ ഹുലൂലിൽ ഹദീസിൽ ആമീമി മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ
الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحالى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأذن لي صحبي صلاة منك دائمتي على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنحت عذبا تلباني ريح صبا وأتراب العيسى
بالعيس بالنغم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سعد سعيد جبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തുൻ നൂർ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുളടഞ്ഞ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കൽബിൽ വെളിച്ചമാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം വെളിച്ചമാണ്, ഖബറിൽ വെളിച്ചമാണ്, സിറാത്ത് പാലത്തിൽ വെളിച്ചമാണ്, എല്ലായിടത്തും വെളിച്ചമാണ് സ്വലാത്ത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശമേകുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ചെറിയ സ്വലാത്ത് ഒരു 33 തവണ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലൻ നൂരി വഅഹ്ലിഹി, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലൻ നൂരി വഅഹ്ലിഹി, اللهم صل على النور وأهله، 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 اللهم صل على النور وأهله. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഖൽബിൽ ഒരു മുറാദ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആമീൻ പറയാം. വിശാലമായി നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അറഫയുടെ രാത്രി എല്ലാ ദുആ വസിയ്യത്തുകളും വായിച്ച് ദുആ ചെയ്യും. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരിലേക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹദിയകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല ആളുകളും അൽഹംദുലില്ലാ പല ആളുകളിലേക്കും ഈ റസാ വ്ലോഗ്സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സഹായം കൊണ്ട് പലരെയും സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമ്മൾ സഹായിച്ചതിന്റെ
ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ വിശുദ്ധമായ രാത്രികളിലൊക്കെ നമ്മൾ സഹായം ചെയ്തതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ പറയുക. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമുർ റഹീമായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ്, നിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തതും ദിക്റുകൾ, തഹ്ലീലുകൾ, തക്ബീറുകൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകൾ ചൊല്ലിയതും സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയതും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഖായിബാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. നീ തഴഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ഒരിടമില്ല അല്ലാഹ്. കരുണക്കടലായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഖൽബ് നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. എത്ര രോഗികളാണ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാറാ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഖൽബിന്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഛിദ്രതകളിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇണകളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. സന്താനങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനേ യാ റബ്ബനാ, പരീക്ഷകളിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. യാ റബ്ബനാ, ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങൾ, തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്. യാ റബ്ബനാ, കടബാധ്യതകളെല്ലാം നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കടക്കാരനായി മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, മരിച്ചു മയ്യത്തായി കിടക്കുമ്പോ കടം തന്ന ആളുകൾ വന്ന് മയ്യത്തിന് വില പറയുന്ന ഗതികേട് നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ റബ്ബേ. ജനമധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ നാണം കെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. യാ അർഹമർ റഹീമീൻ, യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പടച്ചവനെ, പ്രവാസികളുണ്ട്, നീ എല്ലാവർക്കും ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ഖൈർ ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. നീ ഖൈർ ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. യാ റബ്ബനാ, യാ റബ്ബനാ. പടച്ചവനെ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുണ്ട്, അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, ഖൈറായ ഭവനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. വീട് നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാതെ പൊട്ടിക്കരയുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഗർഭിണികൾക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഈ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, സിഹറുകൾ, കണ്ണേറുകൾ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ പൈശാചികതകളിൽ നിന്നും കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ രാവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഹദിയകൾ ചെയ്തവരുണ്ട്, അവരെ നീ ചേർത്ത് പിടിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണവർ. അവർക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ വരാതെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഈ രാവിന്റെയും പകലിന്റെയും ഒക്കെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പലരുടെയും ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല, ഈമാൻ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ യതീമുകളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞവരെയും ആരംഭപ്പൂവായ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം നിന്റെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, യാ റബ്ബനാ, വിശുദ്ധ ഭൂമിയിൽ ചെല്ലാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പോയവർക്ക് അമലുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് തിരിച്ചെത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സ് നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.